नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे पाठ 20 में गया पीरियडनी अंदर प्रस्तावना, सांप्रदायिकता कोने कहेवाय, केवी विचारधारा समाज ने विघटन तरफ दौरी जाय छे, सांप्रदायिकता ने दूर करवा माटे आपणे केवा प्रयास करी शकीए अथवा तेनी सामेना उपायो केवा करी शकाय, ज्ञातिवाद एटले शुं, ज्ञातिओ शेने आधारे पाडवामां आवती हती, नबळा पछात वर्गो माटे बंधारण में केवी जोगवाई है, अहींया सुधीनो तमे अभ्यास करी लीधो छे। हवे आजे लघुमती समुदायथी शरूआत करीए। लघुमती समुदाय कहेवाय कोने तो के धर्म के भाषा ने आधारे जे लोको बहुमती में न होय ए लघुमती समुदाय कहेवाय। एटले एनी अलग अलग बे त्रण रीते आपणे कही शकीए। धर्म के भाषा ने आधारे कोई प्रदेश के प्रदेशों में जे धर्मना लोको बहुमती में न होय एने लघुमती समुदाय कहेवाय। आपणा देशना बंधारण में एनी कोई स्पष्ट व्याख्या आपवामां आवेली नथी, पण हाँ बीजी रीते कहीए तो कोईपण देश के प्रदेश में कुल वस्तीना अर्धा अथवा तेना करता ओछा कुल वस्तीना अर्धी वस्ती अथवा तेना करता ओछी वस्ती धरावतो समुदाय के जेने पण लघुमती समुदाय कहेवामां आवे छे। बीजो अहींया तमारे ए याद राखवानुं के लघुमतीओनो जो ख्याल छे ए कोईपण प्रदेश के कोईपण राज्य छे एना पूरतो मर्यादित नथी, कोई धर्म के भाषा पूरतो मर्यादित नथी। बीजू के धर्म के भाषा के प्रदेश ए पाछुं अलग अलग जोवा मळे। अलग कई रीते, मानो के कोई धर्मना लोको जे आखा देश में लघुमती समुदाय में आवता होय, लघुमती समुदाय में आवता एनो मतलब के एनी वस्ती जे रही ए आपणी कुल वस्तीना अर्धी होय अथवा एना करता पण ओછી होय। तो कोई देश, आखा देश में कोई समुदाय ए लघुमती समुदाय होय तो ए ज समुदाय कोई प्रदेश के पछी राज्य में बहुमती में पण होई शके। एनो मतलब एवो थयो कि लघुमती समुदायनो जे ख्याल छे ए प्रदेश पूरतो, राज्य पूरतो, आखा देश पूरतो अलग अलग जोवा मळे छे। स्थानिक रीते पण एनी अलग नोंध लेवी पड़े छे। त्यार पछी वात करीए तो जे रीते आपणा देश में बहुमती जे समुदायो छे ए बहुमतीना लोकोने जे हक मळेला छे ए बधा ज प्रकारना हको अधिकारों समान धोरणे लघुमती समुदाय ने पण आपवामां आवेला छे। एटलुं ज नहीं पण लघुमती समुदाय तेमनी संस्कृति, तेमनी भाषा, तेमनी लिपिनुं रक्षण करी शके, एने प्रोत्साहन मळे आ माटे आपणा देशना बंधारणमां पण केटलीक जोगवाई करवामां आवी छे। आ बंधारण में जोगवाईओ ए नबळा ने पछात वर्ग माटेनी होय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति माटेनी होय। ए ज रीते बंधारण में जोगवाई लघुमती समुदाय माटेनी पण छे। हवे एमना माटे केवी जोगवाई करेली छे तो सौथी पहेला राष्ट्रीय लघुमती पंचनी रचना
હવે આ રચના પંચ બનાવવા પાછળનું કારણ શું? લઘુમતીના હકોનું, લઘુમતીઓના હિતોનું રક્ષણ થાય, એમનું કલ્યાણ થાય, લઘુમતીઓ પોતાનો વિકાસ કરી શકે એ માટે બંધારણ દ્વારા રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચ એની રચના કરવામાં આવેલી છે. બીજું છે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર. હવે આ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અધિકાર મુજબ લઘુમતી સમુદાય પોતાના ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી શકે, પોતાના ધર્મની માન્યતા રાખી શકે, ધર્મનું પાલન કરી શકે. બીજું કે બળજબરીપૂર્વક જે ધર્માંતર કરાવવામાં આવે છે તો એને કાયદો માન્ય રાખતો નથી. એ સિવાય કે સરકારી સહાય લેતી અથવા તો સરકારની મંજૂરી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી જેટલી પણ શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે તો આ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક જે શિક્ષણ આપણે કહીએ એ આપી શકાતું નથી. સરકારની મંજૂરીથી શરૂ થયેલી હોય, સરકારની સહાય લેતી હોય એવી કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાય નહીં. હા, ધાર્મિક સમુદાયો એના ધર્મનું વ્યવસ્થાપન કરી શકે, એ માટે સંપત્તિ મેળવી પણ શકે, એ સંપત્તિનું રક્ષણ કે વ્યવસ્થાપન કરવાનો તેમને અધિકાર મળેલો છે. ત્રીજી જોગવાઈની વાત કરીએ તો કે ત્રીજી જે જોગવાઈ છે એ છે સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકાર. સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકાર કે જેમાં લઘુમતી સમુદાય તેની ભાષા, તેની લિપિ, તેની સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરી શકે, તેને પ્રોત્સાહન આપી શકે. બીજું શૈક્ષણિક તો કે આ અધિકાર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના ધર્મ, ભાષા, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ, કોમ આવા કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના તમામ ધર્મના લોકોને એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. અને શિક્ષણની બાબતમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સાથે એવા પ્રકારનો ભેદભાવ રાખી શકાશે નહીં. આ લઘુમતી સમુદાય પોતાની ભાષા, લિપિ એનો વિકાસ કરી શકે, રક્ષણ કરી શકે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ શરૂ કરી શકે, એને ચલાવવાનો પણ અધિકાર છે. અને લઘુમતી સમુદાયના બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણ તેની માતૃભાષામાં મળે તેવી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. આમ જો તમને આ પ્રશ્ન 2 અથવા 3 માર્કમાં પૂછાય ત્યારે તમારે આ જે 3 જોગવાઈ છે યાદ રાખવાની રહેશે. રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચની રચના, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શિક્ષણ સંસ્થાઓ શરૂ કરી એમાં શિક્ષણ આપવાનું, પણ ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાય નહીં. છેલ્લે સંસ્કૃતિ, ભાષા, લિપિનું રક્ષણ અને શિક્ષણનો પણ અધિકાર. હવે આપણે અનુસૂચિત જાતિ કોને કહેવાય, અનુસૂચિત જનજાતિ કોને કહેવાય, એમના માટે બંધારણમાં કેવી જોગવાઈ છે એની વાત કરી લઈએ. જ્યારે પાઠની શરૂઆત કરી ત્યારે થોડું મેં તમને બધાનું કીધું હતું કે ભાઈ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ માટે બંધારણમાં કોઈ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા નથી. તો નક્કી કેવી રીતે થાય? તો કે જે તે રાજ્યના રાજ્યપાલની સલાહથી દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા યાદી બહાર પાડવામાં આવે. જે તે રાજ્યના રાજ્યપાલ સલાહ આપે, એ સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા યાદી બહાર પાડવામાં આવે. એટલું જ નહીં પણ ચોક્કસ બંધારણની કલમ પણ આપેલી છે કે બંધારણની કલમ
341 અને બીજું બંધારણની કલમ 342। એનો મતલબ એવો થયો કે બંધારણની કલમ 341માં જેટલી પણ જ્ઞાતિઓ આવે છે એ જ્ઞાતિઓને આપણે શું કહીશું તો કે અનુસૂચિત જાતિ ગણવામાં આવે છે। અને અનુસૂચિત જાતિ શેને આધારે નક્કી થતી હતી તો બીજું એનું કારણ હતું અસ્પૃશ્યતા, એટલે કે જે લોકો સાથે અસ્પૃશ્યતા રાખવામાં આવતી, બરાબર, ભેદભાવ રાખવામાં આવતા કે ભાઈ તમારે ગામની બહાર જ રહેવાનું, કૂવાઓ કે તળાવ કે એનો ઉપયોગ ન કરી શકાય, ધાર્મિક સ્થાનોનો ઉપયોગ ન કરી શકાય, શિક્ષણ મેળવવાની બાબતમાં પાછળ હતા, આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ ખૂબ નબળી હતી, મોટાભાગે સાફ સફાઈનું એનું જ કાર્ય કરતા હતા। તો આ જે અસ્પૃશ્યતા રાખવામાં આવતી એને આધારે 341ની કલમમાં જે જ્ઞાતિ આવે એને કહીશું અનુસૂચિત જાતિ। એ જ રીતે કે જે લોકો મોટાભાગે દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારમાં રહેતા હતા, એમની ભાષા, લિપિ, પરંપરા, સંસ્કૃતિ, રહેણી કરણી, પોશાક બધું અલગ હતું, પોતાનો ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક કે શૈક્ષણિક વિકાસ કરી શક્યા ન હતા, તો એ લોકોનો સમાવેશ આપણે કરીશું બંધારણની કલમ 342માં અને એને આપણે કહીશું અનુસૂચિત જનજાતિ। મોટાભાગે દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારમાં જે લોકો વસે છે બધાનો સમાવેશ થશે અનુસૂચિત જનજાતિમાં। બીજું કે અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિને ચોક્કસ જે બંધારણ દ્વારા જોગવાઈઓ આપવામાં આવી એની પાછળનું કારણ શું હતું? એક કારણ એ હતું કે જ્ઞાતિ પ્રથાને કારણે આમનું શોષણ થયું હતું, એને દૂર કરવા માટે, એમની સામે જે અન્યાય થતો એને દૂર કરવા માટે, એ લોકો પોતે સમાનતા અને ભાઈચારાની લાગણીથી બધાની સાથે જીવી શકે, સંકુચિતતામાંથી બહાર આવી શકે, પોતાનો સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક વિકાસ કરી શકે, આ હેતુથી દેશના બંધારણમાં અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ માટે કેટલીક ખાસ જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે। હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ એમના માટે જોગવાઈઓ કઈ કઈ છે? એમાં બે પ્રકારની જોગવાઈઓનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે, સામાન્ય જોગવાઈ અને ખાસ જોગવાઈ। અને એની અંદર તમારે અલગ અલગ પ્રકારની જે કલમો આપણે કહીએ બંધારણની એનો પણ અભ્યાસ કરવાનો આવશે। અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ। હવે આ બે પ્રકારની જોગવાઈ એટલે પહેલી કઈ છે તો કે સામાન્ય જોગવાઈઓ। એમાં તમારે બે કલમોની વાત આવશે। પહેલું જે છે એ કલમ 15 મુજબ અને બીજું જે છે એ છે કલમ 29 મુજબ। પણ કલમ 15 મુજબ શું આવે, કલમ 29 મુજબ શું આવે, બરાબર, એની જો વાત કરીએ તો કે કલમ 15 મુજબ શું, અગાઉ પણ થોડીક વાત કરી હતી કે આપણા દેશમાં વસતો કોઈ પણ નાગરિક કે જેની સાથે ભેદભાવ રાખી ન શકાય। હવે મોટાભાગે ભેદભાવ કેવા રાખવામાં આવતા હોય? ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, જન્મનું સ્થાન, આવકની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય, તો આવા કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ મૂકતી આ કલમ છે। કોઈ પણ નાગરિક સાથે આવો ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં। બીજું, આ કલમ દ્વારા એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે જાહેર સ્થાન કહેવાય, જાહેર માલ મિલકત સંપત્તિ જે કહેવાય, જાહેર સ્થાન જે કહેવાય, જેમ કે દુકાન છે, રેસ્ટોરન્ટ છે, હોટલ છે, જાહેર સ્નાનાગાર છે, મનોરંજનના સ્થળો છે, તો ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રવેશ આપતો અટકાવી શકાશે
નહીં। એ જ રીતે કૂવા, તળાવ, રસ્તા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી જાહેર મિલકતો એ પૂરેપૂરી રાજ્ય સરકારે શરૂ કરી હોય અથવા થોડો ઘણો રાજ્ય સરકારે ફાળો આપેલો હોય તો એનો ઉપયોગ કરવાની બાબતમાં કોઈ પણ નાગરિક સાથે ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં। એ વ્યક્તિને ગેરલાયકાત, જવાબદારી, એની ઉપર નિયંત્રણ કે પછી કોઈ પણ પ્રકારની શરતો વ્યક્તિ ઉપર મૂકી શકાશે નહીં। મતલબ એવો થયો કે આ કલમ દ્વારા એક રીતે જોવા જાવ તો સમાનતાનો અધિકાર છે એમ કહી શકાય। કારણ શું? કારણ કે ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે માટે। હવે કલમ 29 મુજબ શું? તો કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ જે પોતાની કોઈ વિશિષ્ટ ભાષા છે, લિપિ છે, સંસ્કૃતિ છે એનું જતન, સંરક્ષણ કરી શકે એને સાચવવાનો એમને અધિકાર મળેલો છે। બીજું કે કોઈ પણ ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, ભાષાને આધારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં અથવા રાજ્ય સરકારની સહાયથી ચાલતી કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં દેશના કોઈ પણ નાગરિકને પ્રવેશ આપતો અટકાવી શકાશે નહીં। એટલે અહીંયા તમારે બે બાબત યાદ રાખવાની। એક શું? ભાષા, લિપિ, સંસ્કૃતિનું રક્ષણ, અને બીજું શું યાદ રાખશો? શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર, એવું યાદ રાખી શકાય। કારણ શું? કે શિક્ષણની બાબતમાં કોઈ પણ નાગરિક સાથે અહીંયા ભેદભાવ રાખી શકાતો નથી। બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એ કોઈ પણ ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિનો હોય એને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે। હવે સામાન્ય જોગવાઈ પછી ખાસ જોગવાઈની વાત કરી લઈ। આ થોડું યાદ રાખી લેજો। તમને વિભાગ એની અંદર પૂછાય કે ભાઈ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિની યાદી કોણ બહાર પાડે છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું દેશના રાષ્ટ્રપતિ બહાર પાડે છે। અથવા તમને પૂછે કે ભાઈ 341માં જે જ્ઞાતિઓ આવે એને શું કહેવાય? અનુસૂચિત જાતિ। 342માં જે જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ થાય એને અનુસૂચિત જનજાતિ। અનુસૂચિત જાતિ શેને આધારે નક્કી કરવામાં આવતી હતી? તો કે અસ્પૃશ્યતાને આધારે। જોકે બંધારણની કલમ 17 પ્રમાણે અત્યારે અસ્પૃશ્યતાને નાબૂદ કરવામાં આવી છે અને જો કોઈ વ્યક્તિ સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે અસ્પૃશ્યતાને લગતું જો કોઈ બાબત કરે તો એની સામે સજા થઈ શકે, કાર્યવાહી થઈ શકે છે। આ પ્રશ્ન તમને બે રીતે પૂછાઈ શકે। સામાન્ય જોગવાઈ પૂછી શકે અલગથી, અને બીજું જે છે એ ખાસ જોગવાઈ પણ તમને અલગ પૂછી શકે। એ સિવાય ફક્ત અનુસૂચિત જાતિની જોગવાઈ આવશે, ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિની પણ જોગવાઈઓ આવશે, એ પછી વાત કરીએ। હવે આની અંદર સૌથી પહેલાં તો કે રાજનીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે આ તમે ધોરણ 9માં શીખી ગયા છો બધું। મૂળભૂત અધિકારો અથવા મૂળભૂત હકો, મૂળભૂત ફરજો અને રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, એ આખું ચેપ્ટર આવતું ધોરણ 9, 9મું ચેપ્ટર। એટલે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની જે કલમ છે, પણ કલમ કઈ? તો કે કલમ જે તમને આપેલી છે એ છે 46। હવે આ 46 મુજબ કેવી જોગવાઈ છે? તો કે ભારતના કોઈ પણ ભાગમાં વસતો જે નાગરિક છે એને એક પ્રકારનું શોષણ ન થાય ને એવો અધિકાર મળેલો છે। એમાં ખાસ કરીને જે પછાત વર્ગ છે
અનુસૂચિત જાતિ છે, અનુસૂચિત જાતિ છે એને આર્થિક લાભ મળે, સામાજિક લાભ મળે, શિક્ષણનો લાભ મળે, એની સામે સામાજિક અન્યાય કે કોઈ પણ પ્રકારનું શોષણ ન થાય એ માટેની કલમ 46 છે. એટલે અહીંયા આમ જોવા જાવ તો તમારે આટલા જ શબ્દ યાદ રાખવાના: પછાત વિભાગ, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, કેળવણી વિષયક લાભ મળે, આર્થિક લાભ મળે, સામાજિક અન્યાય ન થાય, શોષણ ન થાય, એની સામે રક્ષણ આપતી કલમ 46 છે. હવે બીજી કઈ કલમ છે? આર્ટિકલ. આર્ટિકલ એટલે કલમ આપણે કહી શકીએ. જે છે 16(4) એટલે કલમ 16ની પેટા કલમ કેટલામી? 4થી. હવે આ મુજબ કેવી જોગવાઈ છે? તો આમાં તમારે આટલું જ યાદ રાખવાનું: સરકારી નોકરીઓમાં અનામતની જોગવાઈ. એ સરકારી નોકરી જ હોય એવું નથી, પણ જે કોઈ સંસ્થાઓ ચાલતી હોય એમાં પણ જોગવાઈ છે. એટલે એ જ કહે છે કે રાજ્ય હસ્તકની જે સરકારી નોકરીઓ છે એમાં અમુક વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ જળવાયું નથી. એમાં ખાસ કરીને જે સામાજિક આર્થિક રીતે સદ્ધર વર્ગો હતા એ લોકોનું પ્રમાણ વધારે હતું, કારણ કે એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હોવાને કારણે એ લોકો એમના બાળકોને શિક્ષણ અપાવી શકતા. શિક્ષણ અપાવતા તો સ્વાભાવિક છે કે સરકારી નોકરી પણ મેળવી શકતા હતા. જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને સામાજિક આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ જે છે એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાને કારણે એ લોકો શિક્ષણ પણ મેળવી શકતા નહીં. એટલે અમુક વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ જળવાયું નહોતું. એવું જો રાજ્ય સરકારને લાગે તો તેમના માટે અનામત બેઠકો રાખવાની જોગવાઈ આ કલમ અનુસાર કરવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી કે આર્ટિકલ 330, 32 અને 34. 330, 332, 334. હવે આ મુજબ કેવી જોગવાઈ છે? તો કે લોકસભા અને વિધાનસભામાં અનામત બેઠકો છે. પણ રાજ્યસભામાં અનામત બેઠકો નથી. એટલે લોકસભાની ચૂંટણી હોય કે વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય એમાં અમુક બેઠકો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામાં આવેલી છે કે ભાઈ એ બેઠક ઉપર ઉમેદવારી કોણ નોંધાવી શકે? તો કે માત્ર અનુસૂચિત જાતિ કે અનુસૂચિત જનજાતિ બેમાંથી જેના માટે અનામત બેઠક રાખી હોય એ લોકો ત્યાં ઉમેદવારી નોંધાવી શકે. બીજા વર્ગના લોકો ઉમેદવારી નોંધાવી શકતા નથી. શેમાં અનામત છે? લોકસભા અને વિધાનસભામાં. પણ હા, આ યાદ રાખજો, રાજ્યસભામાં આવી કોઈ અનામતની જોગવાઈ નથી. ત્યાર પછી ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકા. ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકામાં પણ અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ માટેની કેટલીક અનામત બેઠકની જોગવાઈ છે, જે તમે બરાબર સરપંચની ચૂંટણીમાં, ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં, નગરપાલિકાની જે ચૂંટણી આવતી હોય તાલુકાની કે જિલ્લાની કે નગરપાલિકાની, તો એમાં તમે જોયું હશે કે અનામત બેઠકોની જોગવાઈ છે. પછી પંચવર્ષીય યોજનાની આપણે વાત કરી લઈએ કે ભાઈ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં કયા પ્રકારની જોગવાઈ કરવામાં આવી કે જેના દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિનો વિકાસ કરી શકાય. સૌથી પહેલાં તો છાત્રાલયો, હોસ્ટેલ શરૂ કરી અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના બાળકો જે અભ્યાસ કરે છે એમને શિષ્યવૃત્તિ પણ આપવામાં આવે છે. અલગ અલગ પ્રતિયોગિતા, કસોટી, બરાબર સ્પર્ધાત્મક જે કસોટીઓ કહેવાય એ માટેના તાલીમ
ના વર્ગો શરૂ કર્યા છે। શિક્ષણના વિકાસનો લાભ મળે માટે આશ્રમ શાળા શરૂ કરી। એટલું જ નહીં, સરકારી નોકરીઓમાં અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના ઉમેદવારોને ઉંમર, ફી, લાયકાતના લઘુત્તમ ધોરણ આમાં પણ કેટલીક છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સંસ્થા કે જે સંસ્થા દ્વારા આંબેડકર રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે, પણ આવો પુરસ્કાર મળે કોને, એવોર્ડ કોને મળે? તો જે વ્યક્તિ કે સંસ્થાએ અનુસૂચિત જનજાતિ કે જાતિના વિકાસ માટે કાર્ય કર્યા હોય, તેમને કંઈક સમજ આપી હોય, તેમના જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યા હોય, માનવ ગરિમા વધાર્યું હોય, તો એવી વ્યક્તિ કે સંસ્થાને આંબેડકર પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે। છેલ્લે કે ભાઈ એમના વિકાસ માટે, કલ્યાણ માટે એક વિભાગ અલગથી શરૂ કર્યો, એક અલગથી અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। એમના વિકાસ માટે અલગ અલગ પ્રકારની યોજના પણ ચાલુ છે। ચાલો એક નજર ફેરવી લ્યો સામાન્ય જોગવાઈ 2 કલમ 15 મુજબ, કલમ 29 મુજબ। ખાસ જોગવાઈમાં કલમ 46, કલમ 16(4), આર્ટિકલ 330, 32, 34 પંચાયત, નગરપાલિકા અને અલગ અલગ યોજનાઓ। હવે આપણે ફક્ત અનુસૂચિત જાતિ માટેની જોગવાઈ જોઈ લઈ અને પછી ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિની જોગવાઈની વાત કરી લઈ। ફક્ત અનુસૂચિત જાતિ બંધારણીય જોગવાઈ, આમાં 2 પ્રકારની જોગવાઈ આવે છે અથવા 2 કલમ આવે છે। એક તો કલમ 17ની વાત આવશે અને બીજું જે છે એ છે કલમ 25। હવે કલમ 17નું મેં તમને થોડુંક હમણાં કહી દીધું કે કલમ 17 મુજબ જે અસ્પૃશ્યતા છે એને નાબૂદ કરવામાં આવી છે। જે અસ્પૃશ્યતા અનુસૂચિત જાતિ સાથે જોવા મળતી, અને વર્તમાન સમયમાં જો કોઈ પણ વ્યક્તિ અસ્પૃશ્યતાનું પાલન કરે અથવા અનુસૂચિત જાતિના લોકો સાથે એવું વર્તન કરે તો એ વ્યક્તિની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકાય છે, શિક્ષાપાત્ર એ ગુનો બને છે। હવે કલમ 25 મુજબ શું? તો કે કલમ 25 મુજબ સામાજિક કલ્યાણ અને સુધારો કરવા માટે જે જાહેર ગણી શકાય એવી ધાર્મિક જે સંસ્થાઓ છે, તો આ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તમામ ધર્મના લોકો માટે, વિભાગો માટે, વર્ગો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવે છે। એનો મતલબ કે ધાર્મિક સંસ્થાની બાબતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ભેદભાવ રાખી ન શકાય। એ કોઈ પણ ધર્મના પવિત્ર સ્થાનો હોય એમાં ક્યાંય એવો નિયમ નથી કે માત્ર આ જ ધર્મના લોકોને પ્રવેશ કરવાનો, બીજા ધર્મના લોકો પ્રવેશ કરી શકે નહીં, એવો કોઈ નિયમ નથી। એનો મતલબ એવો થયો કે બધા જ લોકોને ધાર્મિક જે સ્થળો છે એમાં આવવા જવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવેલી છે, એ કોઈ પણ ધર્મ હોય, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન વગેરે। ચાલો હવે પછી ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જોગવાઈ। આમાં આટલું યાદ રાખી શકાય ધાર્મિક સ્થળોમાં પ્રવેશની સમાનતા। ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિ માટેની જોગવાઈઓ। આની અંદર કલમ 19(5) મુજબ છે
પણ કેવી જોગવાઈ છે તો કે જો જે તે રાજ્યના રાજ્યપાલ અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોના હિતનું રક્ષણ કરવા માગતા હોય તો બીજા જે લોકો છે કે જે અનુસૂચિત જનજાતિ જ્યાં વસવાટ કરે છે એ પ્રદેશમાં આવવા જવા ઉપર, નોકરી કે ધંધો કરવા ઉપર રાજ્યપાલ પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે. હવે રાજ્યપાલને પ્રતિબંધ કેમ મૂકવો પડ્યો તો કે એ પ્રદેશમાં વસતા જે અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો છે એનું શોષણ ન થાય, અન્યાય ન થાય, એમને રક્ષણ મળી રહે એ માટે થઈને રાજ્યપાલ જે વિસ્તારમાં અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો વસે છે ત્યાં બીજા લોકો નોકરી ધંધા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે. સામાન્ય હક ઉપર પણ નિયંત્રણ મૂકી શકાય, કારણ કે આમ જોવા જાવ તો એક સામાન્ય હક છે કે ભારતના તમે કોઈ પણ પ્રદેશમાં આવ જાવ કરી શકો, એટલું જ નહીં હરીફરી શકો અને નોકરી ધંધો કરવાની પણ સ્વતંત્રતા છે. પણ કેટલાક સંજોગોમાં રાજ્યપાલને આવી સત્તા મળેલી છે. છેલ્લે આપણે એટલું કહી શકીએ કે સરકાર દ્વારા પછાત વર્ગો, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે ઘણી બધી યોજના ચલાવવામાં આવે છે, જેના કારણે આ લોકોની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે અને ઘણા લોકો છે એ સામાજિક આર્થિક સાંસ્કૃતિક રીતે આગળ વધવાની એને તક મળે છે. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે આતંકવાદ, બળવાખોરી અને આતંકવાદનો તફાવત, નક્સલવાદી આંદોલન શું છે, ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યમાં ચાલતી બળવાખોરી સંગઠનો કયા છે, કાશ્મીરમાં આતંકવાદની સમસ્યા કેવી જોવા મળે છે અને લાસ્ટમાં આ આતંકવાદની અસરો બે પ્રકારની હોય, સામાજિક અને આર્થિક, ત્યાં સુધીની વાત કરીશું.